వెల్కమ్ టు నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ. నేను హరిత. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో దేశ నిర్మాణంలో యువత పాత్ర అనే అంశంపై ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విసి ఆచార్య, ఎస్ ప్రసన్నశ్రీ, జేడి లక్ష్మీనారాయణ ఐపీఎస్ హాజరై విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిదాయకమైన ఉపన్యాసాలను అందించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి. The chief guest of today's program, Honorable Vice Chancellor, Professor S. Prasanna Sri Garu, on to the dais. I am very glad to invite the distinguished guest, Shri V.V. Lakshminarayan Garu, popularly known as J.D. Lakshminarayan Garu, retired IPS officer, on to the dais. He is a nature lover, and proudly I tell you, he is my inspiration in many issues that I take up. The only name, J.D. Lakshminarayan, IPS. What a powerful name. We are truly humbled to have you amidst, sir, respected registrar, senior faculty, non-teaching faculty, student friends, members of the press, and other sweet people who are helping us in organizing this event. Today, we choose to have a very appropriate topic, role of youth in nation building. Role of youth in shaping the destiny of a nation cannot be ignored. The youth are the pillars of a nation in its progress. They represent energy and innovation of a nation. Hence, they hold the power to shape the destiny of any country. History points out that young people have played a significant role in bringing revolutionary changes in different societies. Their ideas, enthusiasm, and actions can transform a society, making their contribution to nation building not just valuable, but essential. Firstly, the youth contribute significantly to economic development. They are the major working group in a nation. They bring in fresh perspectives, skills, entrepreneurship to the job market. Many young people come up with innovative ideas and new technologies today. They take initiatives in launching new startup companies and creating new job opportunities. In India, we have many Make in India projects run by youngsters. Their skill set and enthusiasm boost our country's economy. A strong and skilled youth population directly strengthens a nation's economy. The futuristic visions of the youth lead the country to the path of progress. Secondly, youth are the key drivers of social change. The educated youth are instrumental in implementing progressive policies and schemes by which social change are brought in society. With access to education and information, they are more aware of social issues and inequalities. They muster courage to eradicate evil practices of the society. They challenge outdated traditions, fight against discrimination, and work hard towards creating a more inclusive and just society. Movements led by young people across the world have proved their ability to influence law, policies, and public attitudes. Another critical area is political involvement. Their young and vibrant spirit bring fresh energy to politics. Youth can bring transparency, accountability, and dynamism into politics. When young people participate in governance through voting, activism, or leadership, they ensure that the system reflects modern values and true need of the people.
Quite often, young politicians take daring steps to challenge, to change established practices to bring reforms in the society. In addition, youth play an important role in community development. They often participate in volunteer work, awareness campaigns, and disaster response. Their effort improves the quality of life in their neighborhood and foster a spirit of unity and compassion. However, to fully realize the potential of youth, it is important that they are provided with quality education, proper guidance, and opportunities. Government and society must support the youth through skill development programs, leadership training, and platforms for meaningful participation. The youth are not just for the future, they are the present. Their energy, creativity, and courage can solve today's problems and build a stronger tomorrow. To build a powerful and progressive nation, it is essential to empower the youth and involve them in every stage of development. This is what I can say right now. Like you, I'm also eager to listen to what our distinguished guest is going to speak about. I thank the organizers for this opportunity. Thank you very much. To all the respected dignitaries on the dais, dear faculty, students, and research scholars, press and electronic media. It's my absolute honor and privilege to introduce a truly inspiring personality, that is Sri Vasugari Venkata Lakshminarayana, popularly known as J.D. Lakshminarayana, a man whose life and work continue to motivate lakhs of students in our combined Andhra Pradesh. He was born on April 3, 1965 in Kadapa, Andhra Pradesh. His father was an irrigation officer and his mother worked as a school teacher. He did his B.Tech in mechanical engineering from NIT Warangal and did his M.Tech from IIT Chennai. He secured All India rank 204 in civil services and became the IAS officer of 1990 batch in Maharashtra cadre. As a joint director of CBI, he played a pivotal role in probing high sensitive and complex cases with honesty and fearless conviction, including major corruption scandals and financial frauds like Obulapuram mining corruption, Sachin Computers, and MR Properties. After a successful career in policing, J.D. Sir voluntarily retired from IPS in 2018 to enter in public life. Motivated by a desire to bring about systematic change, he joined politics, aligning his vision with the transparency, youth empowerment, and good governance. He has adopted 3 villages, that is Chinnamandadi of Mahabubnagar district, Sahala Puttuga of Srikakulam district, Sitarampuram of Vizag district. He is an active member of Lead India Foundation, which was started with the blessings of Dr. APJ Abdul Kalam. He is the chairman to JD Foundation, that is Joint for Development Foundation, working in the areas of agriculture, rural development, youth innovations, environment, and related areas. He started Jai Bharat National Party on Friday, 22nd December 2023 to bring change in politics. J.D. Sir donated blood 61 times so far. He received so many awards like Indian Police Medal in 2006, Mahatma Gandhi Peace Prize by Minority Commission of Maharashtra. He also received Distinguished Alumnus Award in 2016 from his alma maters, NIT Warangal. The President's Police Medal for Distinguished Services on 26th January 2017. He also received Vivekananda Excellency Award from Ramakrishna Seva Samiti. But beyond the badge, the position, and awards, he is a true champion of youth empowerment.
He dedicated himself to the mission of nation building through education and youth engagement. He has visited thousands of education institutions, spoken to lakhs of students, and inspired countless young minds to dream big and to serve the nation with pride. He believes that the youth are not just the future, they are the present force that can transform India. According to him, nation building does not start in parliament. It starts in the classroom, in our thoughts and in our actions. Today, when we talk about the role of youth in nation building, there could be no better speaker, no better mentor, and no better example than our J.D. Lakshmanan sir himself. His journey proves that one individual with values can influence an entire generation. Friends, this is not just a speech. This is a rare opportunity to listen to a man who has walked the talk, who believes in the power of youth, and who has made it his life's mission to awaken that power in each of us. To us, students, he is not just an ex-IPS officer. He is a mentor, a role model, a real-life hero who continues to walk to reach young minds. In a time where the youth are often lost in noise and distractions, he is that rare voice that brings clarity, direction, and inspiration. So, let us rise with respect to our hearts and thunder in our applause and welcome the champion of youth empowerment, a role model for every aspiring young Indian, that is our J.D. Lakshmanan garu. Thank you and all. Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki. ధన్యవాదాలు. మనం ఏ పని చేసినా కూడా భారతదేశాన్ని, భరతమాతని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన పని కనుక మొదలు పెడితే దానివల్ల మనకు ప్రయోజనం జరుగుతుంది, సమాజానికి ప్రయోజనం జరుగుతుంది, దేశానికి ప్రయోజనం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా భారతమాతను తలుచుకుంటూ మరి మనమంతా ఇప్పుడు భారతమాతకు జై జైకారాలు కొట్టాం. మీరంతా యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్న పిల్లలు, మరి భారతమాత అంటే ఎవరు, భరతమాత అంటే ఎవరు అన్నది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్న ఒక ప్రశ్న. మీ దృష్టిలో భారతమాత అంటే ఎవరు? ఇది నేను ఈరోజు మనం ఇద్దరం ఎందుకంటే మీరు ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అని చెప్పారు నాకు. మీ దృష్టిలో భారతమాత అంటే, ఇలాగే అడిగాను చాలా చోట్ల. కొంతమంది ఏమన్నారంటే భారతదేశం యొక్క భూమి అన్నారు, భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్న నదులు అన్నారు, భారతదేశంలో ఉన్న పర్వత శ్రేణులు అన్నారు. ఇలా రకరకాల సమాధానాలు దొరికాయి నాకు. కానీ నా దృష్టిలో భారతమాత, భరతమాత అంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలకు యొక్క ప్రతీక అని నేను అప్పుడు అనుకుంటాను. అంటే మనమంతా కూడా భారతమాత యొక్క ప్రతినిధులం మనమంతా. కాబట్టి ఈ జై జయకారాలు భారతమాతకు కొడుతున్నాము అంటే మనము గనక జై జయకారాలు కొట్టించుకునే స్థాయికి మనం ఎదిగితే మనకు వచ్చే జై జయకారాలన్నీ కూడా భారతమాతకు వెళతాయి. కాబట్టి భారతమాతకు జై జయకారాలు ప్రపంచ దేశాలు వినిపించాలి అంటే ముందు మనం జై జయకారాలు కొట్టించుకునే స్థాయికి మనం చేరాలి అన్నది మనం ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. కాబట్టి ఆ స్థాయికి నేను ఏ విధంగా చేరగలను అని మీరందరూ కనుక ఆలోచించగలిగితే, ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది మీ అందరికీ. మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సమాజంతో జై జయకారాలు కొట్టించుకునే ఆ సామర్థ్యం మీలో ఉంది. కానీ ఆ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి ఆ స్థాయికి నేను వెళ్ళగలను అని ఎవరైతే వెళతారో వాళ్ళు ఆ స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఆ వ్యక్తులకు పడే జై జయకారాలు, వాళ్లకు చెప్పే జై జయకారాలు భారతమాతకు వెళ్తాయి, భరతమాతకు వెళతాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా జై జయకారాలు కొట్టించుకునే స్థాయికి వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈరోజు రాజమహేంద్రవరంలో ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో మా సోదరి ప్రసన్నశ్రీ గారిని ఈరోజు కలవడం చాలా గొప్ప అదృష్టం. విశాఖపట్నంలో ఉన్నప్పుడు నేను కలిశాను. ఆ తర్వాత పేపర్లో పోస్టింగ్ చూడగానే ఫోన్ చేస్తే, అన్నయ్య చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఒక విశిష్టమైన ఆలోచనలతో ఉన్న వ్యక్తిని నేను, కాబట్టి ఆ ఆలోచనలను అమలు చేయడానికి ఆ వ్యక్తికి ఆ స్థానం దొరికింది. కాబట్టి అమ్మ, అందరి ముందు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే మీ చరిత్ర చాలా స్ఫూర్తిదాయకం.
మీ చరిత్ర చాలా స్ఫూర్తిదాయకం. మీ తాతగారు స్టూవర్టుపురంలో ఆయన పాఠశాలలో పనిచేశారు ప్రధానోపాధ్యాయులుగా. ఆ తర్వాత మీకు అక్కడ పడిన బీజం ఆ తర్వాత ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి నారీ శక్తి అన్న ఒక అవార్డులలో భారతదేశ రాష్ట్రపతి నుంచి మీరు అవార్డును పొందారు. అంటే జయజయకారాలు కొట్టించుకునే స్థాయికి సోదరి ప్రసన్నశ్రీ గారు ఎదిగారు. వారికి జయజయకారాలు భారతమాతకు వెళ్ళాయని అది నేను చెబుతున్న ఉదాహరణకి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ, ప్రత్యక్ష సాక్షి మా సోదరి. అందువల్ల ఆ స్థాయికి చేరుకొని ఇప్పుడు వారు చేస్తున్న ప్రయాణంలో అన్ని విజయాలు అందాలని ఈ ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీని ఒక డిఫరెంట్ పెడస్టల్ మీద తీసుకువెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీరందరూ సహకరించి మీరందరూ కూడా చక్కని బాటలో వెళుతూ సహాయ సహకారాలను అందిస్తే ఏమవుతుందంటే మన ప్రపంచ పటంలోనే మళ్ళా రాజమహేంద్రవరానికి ఇప్పుడు అనేక కారణాల వల్ల ఏదైతే ప్రాచుర్యంలో రాజమహేంద్రవరం ఉందో అదేవిధంగా ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ద్వారా కూడా రాజమహేంద్రవరం యొక్క కీర్తి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీరందరూ కూడా యువతరం, యూత్, ఎందుకంటే ఏ దేశంలో అయితే యువత పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటుందో ఆ దేశం బ్రహ్మాండమైన విజయాలను సాధిస్తుందని చరిత్ర మనకు చాలా విషయాలు చెప్పింది. హిరోషిమా నాగసాకి మీద బాంబు వర్షం కురిసిన తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో అక్కడ యువతరం నిర్ణయించారు, ఇంత నష్టం జరిగినా సరే మేము మా జపాన్ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళతామన్న వారి యొక్క యువతరం యొక్క నిర్ణయాన్ని ఈరోజు జపాన్ని మళ్ళా ప్రపంచంలో ఆ స్థాయికి తీసుకువెళ్ళగలిగాయి. అందువల్ల యువతరం శక్తి ఏంటో మీ అందరికీ తెలియాలి. ఆ తరువాత స్వాతంత్ర సంగ్రామం తీసుకున్నా కూడా భారతదేశంలో ఎంతోమంది యువతరం వారు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలు చేయడం వల్ల మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. 16 సంవత్సరాల ఖుదీరాం బోస్ మరణశిక్ష విధించింది బ్రిటిషు ప్రభుత్వం. ఒక చేతిలో భగవద్గీత, ఇంకో చేతిలో ఉరితాడు ఉంచుకొని ఉరితాడును మెడలో వేసుకొని మన కోసం, మన దేశం కోసం, మన స్వాతంత్రం కోసం ఆహుతి అయిన మహానుభావుడు ఖుదీరాం బోస్ 16 సంవత్సరాల యువతరం. ఆలోచించండి. భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖదేవ్, వీరు ముగ్గురు యువతరం 23 సంవత్సరాల పిల్లలు. వారు దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారు. వారికి ఉరిశిక్ష విధిస్తామని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే వారు కోరిందేంటో తెలుసా? మమ్మల్ని ఉరి తీయకండి, మమ్మల్ని కాల్చి చంపండి అన్నారు. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకు మిమ్మల్ని కాల్చి చంపాలి అంటున్నారంటే, మేము ఉరి తీయబడితే మా పాదాలు గాలిలో తేలుతుంటాయి, అదే మీరు గనుక మమ్మల్ని కాల్చి చంపితే భరతమాతను ముద్దు పెట్టుకొని మా ప్రాణాలు మేము దేశం కోసం అర్పిస్తామని చెప్పిన మహానుభావులు యువతరం, భారతదేశ యువతరం. సో ఆ విధంగా మీరు ప్రపంచ చరిత్ర చూసినా, భారతదేశ చరిత్ర చూసినా యువతరం సాధించిన విజయాలు అద్భుతం. మరి యువతరం అంటే ఏంటి? వయస్సేనా? ఆలోచనల? ఇది మనం ఆలోచించాలి. అందుకనే మహాకవి శ్రీశ్రీ రాశారు, కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు అని. అంటే వయస్సు తక్కువగానే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు వృద్ధులతో సమానం. ఏమాత్రం చలనం ఉండదు, ఏమాత్రం సమాజం పట్ల అవగాహన ఉండదు, వారి వల్ల సమాజానికి, దేశానికి ఉపయోగం కూడా ఉండదు. నాకు ఒక 75 సంవత్సరాల ఒక వ్యక్తి తెలుసు. ఆయన రోజు ఉదయం 5 గంటలకు లేస్తాడు. లేచి దేశీ విత్తనాలను కలెక్ట్ చేస్తాడు. అతను వాట్లకు గుంతలు తవ్వుతాడు, అందులో ఈ విత్తనాలు పెడతాడు. పెట్టి వాటి సంరక్షణ చేస్తూ సుమారుగా ఇప్పుడు 1.5 కోటి మొక్కలను ఆ విధంగా వృక్షాలుగా తయారు చేశాడు. ఆయన వయస్సు 75 సంవత్సరాలు. ఆయన యూత, ముసలివాడ? మరి వయస్సు చూస్తే 75 సంవత్సరాలు, చేసే పని చూస్తే యువతరం చేసే పని. అందువల్ల నేను మీకు చెబుతున్నది ఏంటంటే, యూత్ అన్నది వయస్సుతో సంబంధం లేదు, మన ఆలోచన విధానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంకొక వ్యక్తి, జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి కూలీనాలి చేసుకొని బ్రతికేవాడు.
వారి ఊరికి పక్క ఊరికి 8 కిలోమీటర్లే దూరం. కానీ ఆ ఊరికి వెళ్ళాలంటే 56 కిలోమీటర్లు తిరిగి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే మధ్యలో కొండ ఉంది అడ్డం. ఒకరోజు అతను పని చేస్తుంటే అక్కడ వాళ్ళ భార్య కూడా పనిచేస్తూ ఆవిడ అక్కడ కాలు జారి పడి ఆవిడ ప్రమాదానికి గురి అయింది. ఆవిడను హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళడానికి 8 గంటల సమయం పట్టింది. దానితో ఆవిడ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. అప్పుడు ఈ వ్యక్తి నిర్ణయించుకున్నాడు, ఇలాగా మనము కష్టాలు అనుభవిస్తూ నేను కూడా ఒక భాగస్వామిగా ఉండాలా, దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ కనిపెట్టాలా అని ఒక ఉలి తీసుకున్నాడు, ఒక సుత్తి తీసుకున్నాడు, ఆ కొండను తొలచడం మొదలుపెట్టాడు. 22 సంవత్సరాలు పనిచేశాడు. పనిచేసి ఆ కొండలో ఒక మార్గాన్ని సృష్టించాడు. ఇప్పుడు ఈ ఊరికి, హాస్పిటల్ ఉన్న ఆ ఊరికి మధ్య దూరం కేవలం 8 కిలోమీటర్లు మాత్రమే అయినది. అతని వయస్సు 65 సంవత్సరాలు. మరి అతను యువతరమా, యూత, లేకుంటే ముసలివాడా? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ఆయన పేరు దశరథ్ మాంజీ. దశరథ్ మాంజీ, పద్మశ్రీ దశరథ్ మాంజీ. మాంజీ అన్న ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది, కావాలంటే మీరు చూడండి. అందులో అతని చరిత్రను వాళ్ళు చెబుతారు. అందువల్ల ఈ 2 ఉదాహరణలు నేను ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే, ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి ఒక వ్యక్తి యువతరమా కాదా అన్నది నిర్ణయిస్తారు. దానితో పాటు వయస్సు కూడా దానికి సమకూరిందంటే దానికి మించిన అద్భుతమైన శక్తి ఏది ఉండదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకున్నది వయస్సు, దానితో పాటు ఆలోచన విధానాన్ని గనక మీరు పాలు పంచుకోగలిగితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది ఎన్ని విషయాలు చెబుతున్నా కూడా మొబైల్ ఫోన్లోనే బిజీగా ఉంటారు. వాట్సాప్లో ఏమైపోతుందో అన్న ఆతృత. ఉదయం ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టాం, ఎంతమంది ఆ థమ్స్ అప్పులు పెట్టారు, థమ్స్ డౌన్ పెట్టారు. వీటితోనే యువతరం బిజీగా ఉంటుంది ఈ మధ్య. ఎందుకు పనికిరాని రీల్స్ చూసుకునే యువతరం కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఎందుకు పనికిరాని షార్ట్స్ చూసేవాళ్ళ యువతరం కూడా చాలా ఉంది. కానీ ఇటువంటి యువతరం వల్ల దేశానికి ఎటువంటి లాభము లేదు, ఆ కుటుంబానికి కూడా లాభం లేదు. అందువల్ల ఈరోజు ప్రధానంగా నేను చెబుతున్నది ఏంటంటే, మీలో ఉన్న కెపాసిటీని మిమ్మల్ని గుర్తు చేయించడానికి నేను వచ్చాను ఈరోజు. మీరు ఏమి సాధించలేరు అన్నది ఎక్కడా లేదు. స్కై ఈజ్ ద లిమిట్. మీరు అనుకుంటే, ఊహించుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరన్నది మీ మనస్సుల్లో బ్రహ్మాండంగా. మిమ్మల్ని మీరు ఆ విధంగా తయారు చేసుకోండి. అందరూ ఐపీఎల్ చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ బిజీగా ఉన్నారు. ఎస్ఆర్హెచ్ ఓడిపోతుందా, జీటీ గెలుస్తుందా, సిఎస్కే ఓడిపోతుందా, సిఎస్కే గెలుస్తుందా, ఎంఐ గెలుస్తుందా, వీటితో బిజీగా ఉన్నారు మీరంతా. కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ చూస్తున్న దృష్టి ఏంటంటే, సిఎస్కే ఏమవుతుంది అన్నది ఒకటి. మహేంద్ర సింగ్ ధోని అద్భుతాలు సృష్టించగలడా అన్నది ప్రధానంగా జరుగుతున్న చర్చ. ఆయన వయస్సు 42 సంవత్సరాలు. ప్రస్తుతం ఆడుతున్న ధోని 42 సంవత్సరాల వయస్సు. కానీ మీకు అతని దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, మనల్ని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అన్నది చాలా ముఖ్యం. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా పాత్ర వహించాలి అన్నది కూడా మీకు చెబుతాను. ఎందుకంటే మీకు అంత క్రికెట్, సినిమాలు బాగా నచ్చుతాయి కాబట్టి. 2011కు తీసుకువెళ్తాను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా. ఏప్రిల్ 2వ తారీఖు 2011 భారతదేశం, శ్రీలంక వరల్డ్ కప్లో పోటీ పడుతున్నాయి. వాన్ఖడే స్టేడియం, ముంబై. మొదట శ్రీలంక బ్యాట్ చేస్తుంది, 274 for 6. శ్రీలంక అవుట్ అవుతుంది. భారతదేశం యొక్క లక్ష్యం 275 runs. సచిన్ తెందూల్కర్, వీరేంద్ర సెహవాగ్ దిగుతారు గ్రౌండ్లో. మొదటి బాల్కి వీరేంద్ర సెహవాగ్ అవుట్ అయిపోతాడు లసిత్ మలింగా బౌలింగ్లో. ఇండియా స్కోర్ 0 for 1. ఆ తర్వాత 18 runs చేసి సచిన్ తెందూల్కర్ అవుతాడు. భారతదేశం స్కోర్ 31 for 2. అప్పుడు క్రీజ్లో గౌతమ్ గంభీర్, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇతను ఉంటాడు మన విరాట్ కోహ్లీ. వీరిద్దరూ బ్యాట్ చేస్తుంటారు. భారతదేశం స్కోర్ 131. అప్పుడు 3వ వికెట్ పడుతుంది. విరాట్ కోహ్లీ అవుట్ అవుతాడు. అప్పుడు మొత్తం స్టేడియం అంతా కూడా ప్రశాంతం. భారతదేశం గెలుస్తుందో లేదో అన్న ఒక ఆతృత, ఏమవుతుంది అన్నది ఒక పెద్ద సంభ్రమం అందరికీ కూడా. అప్పుడు యోధుడు, తయారైన యోధుడు దిగుతాడు. అప్పుడు మహేంద్ర సింగ్ ధోని దిగుతాడు బ్యాటింగ్లో.
సాధారణంగా 7th డౌన్లో వస్తాడు మహేంద్ర సింగ్ ధోని, అందుకనే అతని జెర్సీ మీద 7 ఉంటుంది నంబర్. కానీ ఆ రోజు 4th డౌన్లో దిగుతాడు, వచ్చి ఆ రోజు బ్యాటింగ్ ప్రారంభిస్తాడు. ఐ థింక్ 223 for 4 గౌతమ్ గంభీర్ అవుతాడు. అప్పుడు యువరాజ్ సింగ్ జోడిస్తాడు. వారిద్దరూ కలిసి భారతదేశాన్ని ప్రపంచ కప్పు దిశగా భారతదేశాన్ని తీసుకువెళతాడు. మహేంద్ర సింగ్ ధోని 91 నాట్అవుట్గా నిలుస్తాడు. ఎందుకు ఈ స్టోరీ చెప్పాను అంటే, ఎప్పుడైనా సంకట స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది వెనక్కి తగ్గుతారు. కానీ పోరాటానికి సిద్ధమైన యువకుడు ఎవరైనా ఉంటాడో ఆ ఆపర్చునిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి వస్తాడు. కాబట్టి మీరు చూసిన క్రికెట్ నుంచి కూడా మీలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అన్నది మీరందరూ ఆలోచించాల్సిన అంశం. అది మహేంద్ర సింగ్ ధోనిలో నాకు నచ్చిన అద్భుతమైన విషయం. ఎందుకంటే దేశం సంకట స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేనున్నాను అని ముందుకు వెళ్ళేవాడే యువతరం. నాకెందుకులే అని పట్టించుకొని పక్కకు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళను యువతరం అనమన్నమాట. సో ఆ విధంగా మీరు అటువంటి ఆదర్శాలను, అటువంటి మార్గదర్శకాలను తీసుకువెళ్ళి కనుక మీరు ముందుకు వెళితే ఖచ్చితంగా భారతదేశం కూడా విజయాలు సాధిస్తుంది. ఇంకొక దేశం ఇజ్రాయెల్ దేశం కూడా అప్పుడు హిట్లర్ యొక్క బాధిన పడి ప్రపంచంలో ఉన్న జ్యూస్ అంతా కూడా అటు ఇటు తిరిగిపోయి ఫైనల్గా వాళ్ళంతా ఇజ్రాయెల్లో కలుస్తారు. చిన్న దేశం. ఒక్కసారి ప్రపంచ పటాన్ని తీసుకొని చూస్తే ఒక గుండు సూది తీసుకొని పెడితే అక్కడ ఇజ్రాయెల్ కనిపిస్తుంది మీకు, అంతే భాగం. కానీ అక్కడ ఉన్న యువతరం తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే టెక్నాలజీ రంగంలో బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళుతూ ప్రపంచానికే మార్గదర్శనం చూపిస్తున్న చిన్న దేశం ఇజ్రాయెల్. దానికి మళ్ళా ప్రధానమైన కారణం అక్కడ ఉన్న యువతరం. ఆ యువతరం యొక్క ఆలోచన విధానం. ఆ ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మీకు ఒకసారి చెబుతాను ఎలా ఉంటుందో అన్నది. మీలాంటి యూనివర్సిటీ ఇజ్రాయెల్లో కూడా ఉంది. అక్కడ చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఒక యూనివర్సిటీలో ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రాం తీసుకున్నారు. ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రాం తీసుకొని మొక్కలు నాటారు పిల్లలందరూ కూడా. మనం కూడా చాలా ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాం, ఆ తర్వాత మర్చిపోతాం ఆ చెట్లు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అన్నవి. అలాగే ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న ఆ స్టూడెంట్స్ కూడా మర్చిపోయారు. కానీ ఒక్క విద్యార్థి ఆ చెట్లు ఎలా పెరుగుతున్నాయని గమనిస్తూ ఉండేవాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒకే వరుసలో నాటిన 10 చెట్లలో 2 బ్రహ్మాండంగా పైకి ఎదుగుతున్నాయి, మిగతా 8 మొక్కలు పెద్దగా పెరగట్లేదు. ఆ పిల్లవాడిలో ఉన్న క్యూరియాసిటీ ఏదైతే ఉందో వెంటనే మేల్కొంది ఆ పిల్లవాడిలో. ఈ 2 చెట్లు ఎందుకు త్వరగా పెరుగుతున్నాయి, మిగతా చెట్లు ఎందుకు పెరగట్లేదని ఆ పిల్లవాడు అక్కడ కూర్చొని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. అక్కడ ఉన్న గార్డెనర్ తోటమాలిని పిలిచి అడిగాడు, ఈ 2 మొక్కలు ఎలా ముందుకు వెళుతున్నాయి అని. అతను అంటాడు, నాకేం తెలియదండి, అన్నిటినీ సమానంగా నేను చూసుకుంటున్నాను అన్నాడు. అయినా కూడా ఆ అబ్బాయి వదల్లా, అక్కడే కూర్చున్నాడు. ఆ పిల్లవాడిలో ఉన్న ఆసక్తిని చూసి అతను ఏం చెబుతాడంటే తోటమాలి, ఈ చెట్ల ముందు నుంచి ఒక పైప్ లైన్ వెళుతోంది బాబు అంటాడు. వెంటనే ఆ పిల్లవాడు అక్కడ తవ్వితే ఆ పైప్ లైన్ బయటపడుతుంది. అందులో ఏ చెట్లయితే బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతున్నాయో అక్కడ ఉన్న పైప్ లైన్లో 2 చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి. ఆ చిన్న హోల్స్ నుంచి నీళ్లు డ్రాప్ బై డ్రాప్గా వెళ్ళి ఈ చెట్టు మొదల్లోకి వెళుతున్నాయి. అప్పుడు ఈ పిల్లవాడు ఏ థియరీకి వచ్చాడంటే, ఆ పిల్లవాడి పేరు సిమ్సా బ్లాస్. ఆ అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే, మొక్కలకు గనక డ్రాప్ బై డ్రాప్ మనము ఇవ్వగలిగితే ఆ చెట్లు బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతాయని చెప్పి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ను తీసుకొచ్చిన వాడు సిమ్సా బ్లాస్. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఆలోచన, ఆ క్యూరియాసిటీ. ఎందుకు జరుగుతోంది అన్న ఒక తపన ఆ పిల్లవాడిలో చూసి ఆ పిల్లవాడు ఈరోజు మెటాఫామ్ అనే ఒక కంపెనీ పెట్టి మొత్తం ప్రపంచంలోనే అతి సంపన్నమైన డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సంస్థ ఏదైతే ఉంటుందో దాని CEO ఈజ్ సిమ్సా బ్లాస్, మీలాంటి కుర్రవాడే. సో క్యూరియాసిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమి జరుగుతోందో అన్న తపన మనలో ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనం అద్భుతమైన విజయాలను సాధించవచ్చు. మీలాంటి 4 కుర్రవాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుతున్నారు. వాళ్లకు కాల్ లెటర్ వచ్చింది ఉద్యోగం కోసం. రేపు ఉదయం బెంగళూరులో మీరు
ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వాలని. ఎంత ఆనందంగా ఉంటారు కుర్రవాళ్ళు సాధారణంగా. ఉద్యోగం వస్తుందంటే వెంటనే ఆ కాల్ లెటర్స్ బ్యాగు సర్దుకొని బస్ స్టాండ్కి బయలుదేరారు. వెళితే బెంగళూరు బస్సు అక్కడ నిలబడి ఉంది. వెంటనే ఎక్కారు లోపలికి. కానీ కండక్టర్ మీకు సీట్ లేదు, రిజర్వేషన్ లేదని దించేశాడు వాళ్ళందరినీ. వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు కానీ వితౌట్ రిజర్వేషన్ మీరు ఎక్కలేరు. వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా క్యాంపస్. వెళ్ళిపోయి తిట్టుకోలేదు వాళ్ళు ఏపీఎస్ఆర్టీసీని. వాళ్ళు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. మనం ట్రైన్కి అయితే రిజర్వేషన్ చేసుకోగలం ఐఆర్సిటీసీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి, మరి బస్సులకు కూడా రిజర్వేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళు కూర్చున్నారు. కూర్చొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు బస్సుల యొక్క డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేశారు 6 నెలలు. ఏ డిపో నుంచి ఏ బస్సు ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరుతుంది, ఎన్ని గంటలకు ఎక్కడ చేరుతుంది అన్నది ఒక డేటాబేస్ తయారు చేశారు. ఆ డేటాబేస్ని అంతా తయారు చేసి దానితో ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేశారు. ఏ విధంగా అయితే ట్రైన్లో రిజర్వేషన్ ఉంటుందో బస్సులో కూడా రిజర్వేషన్ కనిపించాలన్న ఒక సిస్టమ్ని వాళ్ళు తయారు చేసి, వాళ్ళు నలుగురి యొక్క కృషి ఫైనల్గా నేను మీరు బస్సులలో ప్రయాణం చేయడానికి ఉపయోగించే రెడ్ బస్ అప్లికేషన్ను ఈ 4 పిల్లలు కనిపెట్టారు. ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఉన్న తపన, మేము మా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోయాము, మాలాగా ఇతరులు బాధపడకూడదు, ఆ విధంగా ఉండకూడదని వాళ్ళు చేసి 2 సంవత్సరాలు ఈ యాప్ను నడిపారు. వాళ్ళు నడిపిన తర్వాత దాన్ని అమ్మేశారు. అమ్మేస్తే ఎంత వచ్చిందో తెలుసా వాళ్ళకి? 1600 కోట్లు వచ్చింది. 1600 crores నలుగురికి, ఒక్కొక్కరు 400 కోట్లు పంచుకున్నారు. ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన జీవితాలు గడుపుతున్నారు. అంటే ఆ రోజు వారు చేసిన ఆలోచన వారిని ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళింది అని చెప్పడానికి మీ అందరికీ ఈ ఉదాహరణ ఇస్తున్నాను. ఆలోచించండి, మీరు కూడా ఆలోచించాలి. రొటీన్గా మనం యూనివర్సిటీకి రావడం, బేసిక్గా పరీక్షలకు చదవడం, పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వడం, ఒక డిగ్రీ అనే పేపర్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అనుకోవడం, అది యువతరం లక్ష్యం కాదు. యూనివర్సిటీ అంటే మీకు విశ్వాన్ని పరిచయం చేస్తుంది, అందుకనే దీన్ని యూనివర్సిటీ అన్నారు. యూనివర్స్ను పరిచయం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని యూనివర్సిటీ అన్నారు. కాబట్టి మీరు ఏమి నేర్చుకోవాలన్నా ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. కానీ మీ సమయాన్ని మీరు ఎలా వినియోగించుకుంటున్నారో అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. భారతదేశం యువతరం ఎక్కువగా ఆలోచించకూడదు అన్న విషయాలను తీసుకొని, ఎందుకంటే ఈ మధ్య స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ 29 seconds. ఎందుకంటే మీరంతా అక్కడ వాళ్ళు ల్యాంప్ తీసుకెళ్లారు, అందరు అటు చూస్తున్నారు. అందుకనే మన రీల్స్ అన్నీ కూడా 29 seconds ఉంటాయి. ఎందుకంటే 29 సెకండ్ల కన్నా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరట ప్రస్తుతం జనాలు. అందుకనే మొన్న ఒక ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి, సార్ మీరు ఒక మాటలు మాట్లాడండి, 29 సెకండ్లే మాట్లాడాలి అన్నారు. నేను అడిగాను, 29 సెకండ్లో నేనేం మాట్లాడతానంటే, స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ 29 seconds సార్. త్వరలో అది 13 seconds కాబోతుందట. అంటే మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేసే శక్తుల నుంచి కొన్ని శక్తులు మిమ్మల్ని బయటికి లాగేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని పట్టుకొని కూర్చుంటే 24 గంటలు గడిచిపోతుంది. మొన్న ఒక ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో కలిశాడు నాకు, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఆవిడ సూట్ కేసు పట్టుకొని కూలింగ్ గ్లాసెస్ వేసుకొని ఆవిడ అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు నడుస్తుంది, ఈయన ఇక్కడ నిలబడి వీడియో తీస్తున్నాడు. నేను అంతా అయిన తర్వాత అడిగాను, ఏంటండి అంటే, సార్ ఇది ఇప్పుడు రీల్ పెడతాను సార్ అన్నాడు. అంటే ఎవరైనా చూస్తారంటే చూస్తారు సార్ అన్నారు. మళ్ళీ ఒక నెల తర్వాత దొరికాడు ఆయన, మళ్ళీ వాళ్ళే ఇద్దరు మళ్ళీ ఒక షూట్ తీస్తున్నాడు ఆయన. నాకు మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్లో కనపడ్డాడు. అప్పుడు అడిగాను, ఏమైందండి మీ అప్పుడు తీశారు కదా నెల ముందు? సార్ 3 లక్షల మంది చూశారు సార్ అన్నాడు. 3 లక్షలు. ఏం లేదు, ఆవిడ అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు నడుచుకొచ్చింది అంతే. దాన్ని 3 లక్షల మంది చూశారట. అందుకని అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను రీల్ చూద్దామంటే ఏమీ ఉండదు, దాన్ని మిలియన్ వ్యూస్ ఉంటున్నాయి. మరి చూస్తున్నది ఎవరు? మనమే. అందువల్ల మన సమయం ఎంత వృధా అవుతుందో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. ఆ సమయాన్ని కనుక ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఇది మిమ్మల్ని నిర్వీర్యులుగా చేసే ప్రయత్నం చేసే ఒక సాధనం. దీన్ని మీ మీద ప్రయోగిస్తున్నారు. మీరు దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారా? ఇది మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తుందా? మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఆలోచించండి ఒకసారి. ఎందుకంటే క్యాంపస్లో ఉన్నంత వరకు అమ్మా నాన్నలు సంపాదించి మనకి ఇస్తున్నంత వరకు చాలా హాయిగా ఉంటుంది జీవితం. ఒక్కసారి క్యాంపస్ నుంచి బయటపడిన తర్వాత మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడేటప్పటికీ ఎన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటావో మీకు తెలియదు ఇంకా కూడా. ఎందుకంటే ఆ సముద్ర సాగరం నుంచి బయటపడిన వాళ్ళం మేమంతా కూడా, సోదరి కానీ వీళ్ళు ఫ్యాకల్టీ కానీ మేమంతా కూడా ఆ సముద్రాలు దాటేసాం. మీరు కూడా ఆ సముద్రాన్ని చక్కగా దాటాలన్న తపనతో ఉన్నవాళ్ళం మేమందరం కూడా. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ముందుకు రండి. దీన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారన్నది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. చక్కని విషయాలు కూడా ఇందులో మనం నేర్చుకోవచ్చు, చాలా విషయాలు. కాబట్టి ఆ విధంగా యువతరాన్ని పక్కబాట పట్టించడానికి అనేక మార్గాలు ఉంటున్నాయి. ఇంకొకటి, ఎక్కడ చూసినా డ్రగ్స్, ఎక్కడ చూసినా మాదక ద్రవ్యాలు. యూనివర్సిటీల్లో విపరీతంగా మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటున్నారన్నది పేపర్లో వస్తున్న రిపోర్ట్స్. ఆలోచించండి మరి. తరువాత విపరీతంగా తాగుడుకు కూడా బానిసలవుతున్న అనేక మంది యువతరం. నేను చూస్తుంటాను మామూలుగా బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఎప్పుడైనా బస్సులో ఎక్కడానికి క్యూలు కనపడతాయా అని నేను ఆలోచిస్తుంటాను. క్యూలో నిలబడి చక్కగా బస్సులో ఎక్కితే ఎంత బాగుంటుంది కదా అనుకుంటాను. కానీ ఈ క్యూలు లిక్కర్ షాప్ ముందు కనపడతాయి నాకు. ఎంత సిన్సియర్గా నిలబడి ఉంటారంటే ఇలా తొంగి చూస్తుంటారు పైనుంచి, ముందు వాడు ఎప్పుడు కదులుతాడా అని. అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొని అదేదో ప్రపంచ కప్పు గెలిచినట్టు ఆ బ్యాగును పట్టుకొని బయటకు వస్తారు. చూస్తే అంతా యువతరమే, అంతా 21 సంవత్సరాలు 27 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఆ క్యూలలో కనపడుతుంటే మనసుకు చాలా బాధ కలుగుతుంది నాకు. అమ్మా నాన్నలు సంపాదించి ఇస్తున్న డబ్బులు ఈ విధంగా వ్యర్థం ఎందుకు చేస్తున్నారా ఈ యువతరం అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు కూడా. కాబట్టి ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ఎందుకంటే మీ మీద భారతదేశ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. మీరు ఆ సమయంలో మీరు అద్భుతమైన కార్యాలు చేయగలిగితే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒక్కసారి. తాగుతున్నప్పుడు నాన్న రక్తం తాగుతున్నానని అనుకోండి, ఎప్పుడు దాన్ని ముట్టరిక. నేను తాగుతున్నది నా నాన్న రక్తం అని మీరు అనుకోండి, అది చూడగానే మీకు అసహ్యం కలుగుతుంది. సిగరెట్ తాగుతున్నవాడు నేను పీలుస్తున్నది అమ్మ ఊపిరి అని ఆలోచించుకోండి, ఎప్పుడు కూడా సిగరెట్ జోలికి మీరు వెళ్ళరు. ఈ డబ్బులు ఏవైతే మీరు ఖర్చు చేస్తున్నారో ఆ డబ్బులతో చెప్పులు కొనుక్కొని రోడ్డు మీద నిలబడి చెప్పులు లేకుండా వెళుతున్న వాళ్ళ పాదాలకు పెట్టండి, బ్రహ్మాండమైన పుణ్యం వస్తుంది మీకు. ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ఆస్క్ యువర్ కాన్షియస్నెస్. మిమ్మల్ని మీరు అడుక్కోండి, ఏ విధమైన ప్రభావాలకు మనం గురి అవుతున్నాము అన్నది. ఇటువంటి వాళ్లను బహిష్కరించండి మీరు అని నేను మీకు చెబుతున్నాను. ఇటువంటి వాళ్లతో స్నేహాలు చేయకండి మీరెవరు కూడా. ఎవరి వల్ల అయితే మన స్థాయి పెరుగుతుందో వాళ్ళు మంచి స్నేహితులు, ఎవరి వల్ల అయితే మన స్థాయి తగ్గిపోతుందో వాడు మంచి స్నేహితుడు కాదు. అది ఆలోచించుకోండి మీరు, అది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. కాబట్టి ఫ్రెండ్షిప్స్ ఎవరితో చేస్తున్నారో అన్నది కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. చెడిపోయిన వాడు ఇంకో 10 మందిని చెడగొడదామని అనుకుంటాడు. వాడి ప్రమాదంలో మీరు పడకండి ఎప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే మీ అమ్మా నాన్నల సంపద. అమ్మా నాన్నలు పొలం చేసుకొని మా వాడు ఉద్ధరిస్తున్నాడని ఇక్కడ మీకు డబ్బులు పంపిస్తుంటే మీరు వెళ్ళి లిక్కర్ షాప్ ముందు నిలబడితే ఎలాగండి? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. చాలామంది యువతరం ఇస్తున్న సమాధానం ఏంటంటే, మాకు అంత బ్రెయిన్స్ లేవు సార్ అంటారు. చాలామంది ఇస్తున్న జస్టిఫికేషన్, సార్ మా దగ్గర అంత ఆలోచించే బ్రెయిన్ లేదు అంటుంటారు. దానికోసం ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. ప్రపంచమంతా శ్లాఘించే, ప్రపంచమంతా గొప్పగా అనుకునే సైంటిస్ట్ ఎవరంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అద్భుతమైన శాస్త్రవేత్త, ప్రపంచంలో వచ్చిన ఒక బ్రహ్మాండమైన శాస్త్రవేత్త. ఆ శాస్త్రవేత్త చనిపోయిన తరువాత 56 దేశాలు ఏమని అడిగాయి అంటే, మాకు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ యొక్క బ్రెయిన్ కావాలి, ఆ బ్రెయిన్ ఇంత చక్కగా ఎలా పనిచేస్తోంది అని చూడాలని చెప్పి. అంటే ఆ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్లో 56 ముక్కలు కట్ చేశారు. కట్ చేసి ప్రతి దేశానికి ఇచ్చారు, ఏ దేశం అడిగిందో ఆ దేశం. ఇలాంటి యూనివర్సిటీలకు పంపించారు. వాళ్ళు దాన్ని పరిశీలించి ఫైనల్గా తేల్చింది ఏంటంటే, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ఏం పెద్ద గొప్ప బ్రెయిన్ కాదు. నా బ్రెయిను, మీ బ్రెయిను, మీ బ్రెయిను, మీ బ్రెయిను అందరిది కూడా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ లాంటి బ్రెయినే. కానీ ఆ బ్రెయిన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నామన్న దాని మీద ఆ వ్యక్తి యొక్క
ఎదుగుదల ఉంటుంది అని వాళ్ళంతా తేల్చిన విషయం. కాబట్టి ఈ జస్టిఫికేషన్తో ఎవరు రాకండి. నాకు గనక ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ ఉంటే నేను బ్రహ్మాండంగా సాధించేవాడిని అంటే మనందరికీ ఉన్నది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయినే. మరి ఈ బ్రెయిన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నామన్నది మీరు ఆలోచించాలి. సర్వసాధారణంగా సర్వసాధారణ వ్యక్తులు బ్రెయిన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారన్నది ఒక రీసెర్చ్ జరిగింది. అందులో వాళ్ళు కనిపెట్టింది ఏంటో తెలుసా? 40% బ్రెయిన్ మనము జరిగిపోయిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటుంటాం, అయిపోయినవి. ఇంకా దానికి 40% ఖర్చు చేస్తున్నాం మనం దీన్ని. ఇంకో 40% భవిష్యత్తులో ఏదో జరిగిపోతుందన్న ఒక భయాలతో మన 40% బ్రెయిన్ని ఉపయోగిస్తున్నామట. ఈసారి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వస్తుంది, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటి వాట్ల కోసం మనం 40%. ఇంకో 8% బ్రెయిన్ మనకు అవసరం లేని విషయాల గురించి మనం ఉపయోగిస్తున్నామట ఈ బ్రెయిన్ని. ప్రభాస్ నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి, అది హిట్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తాడా లేకుంటే నాగార్జున వస్తాడా, ఇంకెవరైనా వస్తారా, ఇవన్నీ మనకు అనవసరమైన విషయాలు. ప్రభాస్ సినిమా హిట్ అయితే ఆ ప్రొడ్యూసర్ చూసుకుంటాడు, ఆయన బాధపడాలి, కానీ మనకేంటి సంబంధం దాంట్లో. ఐపీఎల్ ఎవరు గెలుస్తారు, మనకేంటి సంబంధం. ఇలాంటి విషయాల మీద 8% బ్రెయిన్ మనం ఉపయోగిస్తున్నామట. ఇంకొక 8% మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తున్నామట. కాబట్టి 96% బ్రెయిన్ ఖర్చు అయిపోయింది. మనం ఉపయోగిస్తున్నది కేవలం వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 4% ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ బ్రెయిన్ పర్సంటేజ్ యూటిలిటీని కనుక మీరు పెంచగలిగితే ఇక్కడే వస్తారు ఒక 2000 మంది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్లు. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉంటుందో. సో మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు ఆల్ మై యంగ్ ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్ యూటిలైజింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ ప్రాపర్లీ. జరిగిపోయిన దాని గురించి ఏం చేస్తాం మనం, మనేసేయండి. 40% మిగిలింది మీకు. ఫ్యూచర్లో జరగబోయేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో ఎలా చేస్తే ఫ్యూచర్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి వర్తమానాన్ని వదిలేసి భవిష్యత్తు మీద ఆలోచిస్తుంటే అదొక 40% మళ్ళా మీకు మిగులుతుంది. రేపు ఎవరు హీరోలు, ఎవరు వాళ్ళ సినిమాలు ఏమవుతాయి వదిలేయండి, మీకెందుకు. ఇంకొక 8% మిగిలింది. మనల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా తక్కువ చేసుకోవద్దు. ఎప్పుడు కూడా మా నాన్న చిన్న రైతు, మా నాన్న ఆటో నడుపుతాడు, మా అమ్మ ఎవరో ఇంట్లో పనిచేస్తుంది, ఇలాంటి వాట్లతో మనల్ని మనం తగ్గించుకోకుండా మీరు గనక ప్రిపేర్ అవుతే అందుకని ఎప్పుడు కలువలు తామరల ఉదాహరణ ఇస్తుంటాను. కలువలు తామరలు బురదలో దొరుకుతాయి మీకు, కానీ అవి వెళ్ళి భగవంతుడి సన్నిధానంలో కనపడతాయి మీకు. పుట్టింది బురదలో, చేరింది భగవంతుని సన్నిధానంలో. కాబట్టి ఎక్కడ పుట్టాం, ఏ కుటుంబంలో పుట్టామన్నది మనకు సంబంధం లేదు. మన కృషి వల్ల ఎక్కడ చేరామన్నది మీరు గనక నిర్ణయించుకుంటే ఇంకొక 8%. కాబట్టి టోటల్ 100% బ్రెయిన్ మీరు ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టండి. ఈరోజు నుంచి ఆలోచించండి మీరు, నేను ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకు నేను వృధా చేసుకోవాలి టైం, వీటన్నిటి గురించి కూలంకుషంగా మీరు ఆలోచిస్తే. ఎందుకంటే యూ డోంట్ రిప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ నేషన్ కాల్డ్ భారత్, ఇండియా. భారతదేశం యొక్క మీరందరూ కూడా ప్రతినిధులని ఎప్పుడైతే నేను అనుకుంటానో నా సమయాన్ని నేను చక్కగా వినియోగించుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఆ విధమైన ఆలోచనలతో మీరందరూ ముందుకు వెళ్ళాలని మా అందరి కోరిక. సో ఆ విధంగా మీరు ముందుకు వెళుతూ మంచి అవకాశం మీకు. ఐ థింక్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఉంది కదా సార్, ఇంజనీరింగ్ ఉంది, ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ని చూశాను, తర్వాత నార్మల్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంది. నేను విన్నది ఇక్కడ పెట్రోలియం ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉందని నేను విన్నాను. పెట్రోలియం ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే భూగర్భంలో ఉన్న నిధులను బయటికి తీసుకువెళ్ళే ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రం కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. సో రకరకాల కొత్త ఫీల్డ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో నేను విన్నాను. కాబట్టి అటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మీరందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు, ప్రపంచం మాట్లాడుకుంటోంది ట్రంప్ తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి గురించి. ఎవరైనా ఎలన్ మస్క్ అని ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నారు అందరూ. ఎలన్ మస్క్, ఒక్కసారి ఎలన్ మస్క్ గురించి చదవండి. ఆయన స్పేస్ గురించి ఆయనకు పెద్దగా తెలియదు. హీ ఈజ్ నాట్ ఎ స్పేస్ ఇంజనీర్, బట్ స్పేస్ ఎక్స్ అనే కంపెనీకి ఆయన CEO. తర్వాత కార్లలో పెద్ద జ్ఞానం లేదు అతనికి, బట్ హీ ఈజ్ CEO ఆఫ్ టెస్లా.
He is not into any metro company, but he is CEO of, I think there is a company called Boring Company. దానికి కూడా CEO. ఇలా 6 కంపెనీలకు CEO ఎలన్ మస్క్. మరి ఎలా అయ్యాడు? దానికి కారణం అనేక విషయాల మీద పరిజ్ఞానం ఉండడం. కాబట్టి మీరు యూనివర్సిటీలో మీకు దొరికిన అద్భుతమైన అవకాశం అంటే కేవలం మీ సబ్జెక్టు మీదే కాకుండా మిగతా అనేక సబ్జెక్టులు నేర్చుకోవడానికి మీకు ఒక గొప్ప అవకాశం. రేపొచ్చి ఎవరైనా మంచి సైకాలజీలో లెక్చర్ ఇస్తున్నారు మీకు ఇక్కడ, MBA వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, సైకాలజీ మా సబ్జెక్టు కాదు కాబట్టి మేము వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నో, దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. గో అండ్ అటెండ్ దట్ క్లాస్. రేపు MBA ప్రొఫెసర్ ఎవరైనా వచ్చి బ్రహ్మాండమైన లెక్చర్ ఇస్తున్నాడు, మీరు మామూలు బీకామ్ చేసేవాళ్ళు మాకేం సంబంధం అనుకుంటారు. నో, భవిష్యత్తు ఎవరిది అంటే అనేక విషయాల మీద పరిజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళది భవిష్యత్తు కాబోతోంది. అది మీరు నిర్ణయించుకోండి. ఇక స్పెషలైజేషన్ ఉండదు. డీప్ నాలెడ్జ్, డీప్ టెక్నాలజీ అన్నీ కూడా మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీప్లేస్ చేయబోతోంది మిమ్మల్ని. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలన్నది తెలుసుకోవాల్సిన అంశం. మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మీకు వ్యవసాయం తెలిస్తే వ్యవసాయంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా ఉపయోగించాలో మీరు ఆలోచించవచ్చు. దానికి కావాల్సింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాదు, మీకు వ్యవసాయం తెలియాలి. ఇఫ్ యు నో అగ్రికల్చర్, దెన్ యూ విల్ డిసైడ్ హౌ టు యూజ్ AI ఇన్ అగ్రికల్చర్. సో ఆ విధంగా అనేక విషయాల మీద మీరు పరిజ్ఞానం సంపాదించండి అని ఒకటి ప్రపంచ చరిత్ర చెబుతోంది, వర్తమానం చెబుతోంది. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బికమ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎక్స్పర్ట్స్. అనేక విషయాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దానికి అద్భుతమైన అవకాశం మీకు యూనివర్సిటీలో దొరుకుతుంది, వేరే చోట దొరకదు. వేరే చోట వాళ్ళ సబ్జెక్టులు చెప్పుకుంటారు, కానీ యూనివర్సిటీలో కటింగ్ అక్రాస్ ది లైన్ యూ కెన్ లెర్న్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. రెండవ ముఖ్యమైన విషయం మీరు విద్యార్థులుగా చేయాల్సింది, రోజు 2 మందిరాలను విజిట్ చేయండి. విజిట్ 2 temples ఎవ్రీడే. మీ క్యాంపస్లో ఉన్న మందిరాలను మీరు విజిట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు విజిట్ 2 temples. అడుగుతున్నారు ఎక్కడ టెంపుల్, అడుగుతున్నారు ఎక్కడ ఉందిరా టెంపుల్, ఒకరిద్దరు అడుక్కుంటున్నారు ఎక్కడుంది మన దాంట్లో 2 సార్ ఏదో 2 టెంపుల్ అంటున్నాడు, మనకి ఇంతవరకు దొరకలేదే, ఈయన ఇప్పుడు కాకినాడ నుంచి వచ్చి ఎక్కడ చూశాడు ఈయన అనుకుంటారు. ప్రతి క్యాంపస్లో, ప్రతి యూనివర్సిటీలో 2 మందిరాలు ఉంటాయి. మొదటి మందిరం వచ్చేసి లైబ్రరీ, రెండవ టెంపుల్ వచ్చేసి ప్లే గ్రౌండ్. ఈ 2 కూడా ఒక బ్రహ్మాండమైన మందిరాలు. మీరు కనుక రోజు విజిట్ చేయగలిగితే మీ భవిష్యత్తే మారిపోతుంది. సో ట్రై టు విజిట్ దీస్ 2 temples ఎవ్రీడే. నాకు సాధారణంగా ఎలాంటి వార్తలు వినిపిస్తుంటాయంటే, లిక్కర్ షాప్ ముందు తొక్కిసలాట, 4 గాయాలు. సాధారణంగా పేపర్లో కనిపించే అంశం. కానీ నేను ఎటువంటి వార్త కోసం చూస్తుంటానంటే, లైబ్రరీలో తొక్కిసలాట, 4 గాయాలు. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒక్కసారి. జస్ట్ ఇమాజిన్. అది ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఎందుకు కాకూడదు అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక వార్త అవుతుంది. ఇది అంటే ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు ప్రతిరోజు ఆ లైబ్రరీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడంలో తొక్కిసలాట జరిగింది అని. ఈ క్యాంపస్లో గొడవలు జరగాలి అని నేను కోరుకుంటాను. మా సోదరి చూస్తున్నారు, అనవసరంగా ఈయన్ని పిలిపించానేమని ఇక్కడ ఫైటింగ్లు పెట్టడానికి ఈయన వచ్చాడు అనుకుంటున్నారు. కానీ నాకు కావాల్సిన పోరాటం, కొట్లాటలు మీకు లైబ్రేరియన్కి మధ్య జరగాలి. మేము ఈ పుస్తకం తెప్పించమని వారం రోజుల ముందు అడిగాం, కానీ వారం రోజుల వరకు ఈ పుస్తకం రాలేదు మాకు లైబ్రరీ అని లైబ్రేరియన్తో మీరు కొట్లాడాలి. ఎంత అద్భుతమైన న్యూస్ ఇది. మీ బ్రేకింగు, ఫ్లాషింగు అన్ని న్యూస్లు అదే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒక్కసారి. మనం ఏ పర్పస్ కోసం వచ్చాం యూనివర్సిటీ కంటే? టు అక్వైర్ నాలెడ్జ్. స్పర్ధతో కూడిన నాలెడ్జ్. స్పర్ధతే లభతే విద్య అనుకుంటాను మీ యూనివర్సిటీ యొక్క మోటో. అంటే స్పర్ధతో కూడిన విద్య విజయం సాధిస్తుంది అన్నది మీ యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రతీక. కాబట్టి అటువంటి స్పర్ధతో ఒకరి మీద కాంపిటీషన్ పెట్టుకోండి. నేను ఈరోజు 2 books చదువుతానంటే నేను 4 చదువుతాను. ఇది కావాల్సిన మనకు అంశం. కాబట్టి ట్రై టు విజిట్ దీస్ 2 temples. చాలా అలవాట్లు మీరు నేర్చుకోండి. ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి. నేను పేపర్ రోజు చదవకుంటే నేను జీవించలేదన్నది ఒక ఆలోచన పెట్టుకోండి. మీరు
రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవకుంటే నేను బతకలేను అన్న ఒక ఆలోచన ఎంత చూడండి చక్కగా. రోజు ఒక 2 కథలు చదవకుంటే నాకు అవ్వదు ఆ రోజు అని ఆలోచించండి. రోజు ఒక సుడోకు చేయకుంటే నాకు టైంపాస్ అవ్వదని ఆలోచించండి. రోజు ఒక పజిల్ చేయకుంటే నాకు ఆ రోజు గడిచినట్టు ఉండదు. రోజు ఒక కొత్త పదం నేర్చుకోకుంటే నాకు ఆ రోజు గడవదు. ఇలాంటివి పెట్టుకోండి మీ హ్యాబిట్స్. ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ట్రై టు రైట్ డౌన్ యువర్ ప్రయారిటీస్ ఇన్ లైఫ్. రోజు ఒక చెక్ లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి. ఎస్, ఈరోజు ఒక కొత్త పదం నేర్చుకున్నాను, ఈరోజు ఒక కొత్త వ్యక్తి గురించి నేను చదివాను, ఈరోజు ఒక ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాల గురించి ఒకసారి స్టడీ చేశాను. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. ప్రతిరోజు ఆ విధంగా గనక మీరు చేయగలిగితే ఆ పొటెన్షియల్ మీ అందరిలో ఉందని గుర్తు చేయడానికి వచ్చాను. సో ట్రై టు డూ దట్. సో ఆ విధంగా చేసుకుంటూ మీరందరూ కూడా ప్రతిరోజు 4 ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ 4 ట్రైనింగ్స్. సో మొదటి ట్రైనింగ్ నేను చెప్తాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రైన్ యువర్ బాడీ. మీ శరీరాలకు శిక్షణ ఇచ్చుకోండి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ ½ an hour to 45 minutes ఇన్ డూయింగ్ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఆడండి, నడవండి, సైక్లింగ్ చేయండి, స్విమ్మింగ్ వచ్చేవాళ్ళు స్విమ్మింగ్ చేయండి, పరిగెత్తండి. అది కాకూడదా గుంజీళ్ళు తీయండి. సౌత్ కొరియాలో ప్రతి ఒక్కరూ రోజు 24 గుంజీళ్ళు తీస్తారు. అది వాళ్ళు స్కూల్ స్టూడెంట్ అయినా పర్వాలేదు, యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ అయినా పర్వాలేదు, రోజు లేవగానే 24 గుంజీళ్ళు తీస్తారు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే చెవి మనం ఒక్కసారి చూస్తే ఇది అమ్మ కడుపులో ఉన్న బిడ్డలాగా కనిపిస్తుంది మీకు. అమ్మ కడుపును ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. అమ్మ కడుపులో పడుకున్న పాప కానీ బాబు కానీ ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మన చెవిలాగే ఉంటుంది. ఇది హెడ్. కాబట్టి వాళ్ళ థీరీ ఏంటంటే ఈ హెడ్ను గనక రోజు మనము అక్యుపెంచర్ లాగా ప్రెషర్ చేయగలిగితే ది బ్రెయిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ యాక్టివేటెడ్. అందుకనే వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నారు. సౌత్ కొరియా బయట చూస్తే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద కాకినాడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నాకు కల్పించినవి కియా కార్లు కనిపించాయి, హుండై కార్లు కనిపించాయి. ఈ 2 కూడా సౌత్ కొరియా వాళ్ళే తయారు చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా ఎల్జీ వాషింగ్ మెషిన్లే, మళ్ళా సౌత్ కొరియా. ఎక్కడ చూసినా శాంసంగ్ టీవీలే, శాంసంగ్ మొబైల్సే. ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నారు? సౌత్ కొరియా. ఒక చిన్న దేశం ఈ విధంగా ముందుకు వెళుతుందంటే దాని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోకి వెళితే నాకు తెలిసినది ఏమంటే 24 గుంజీలు రోజు తీస్తారన్న విషయం తెలిసింది. నేను రోజు 24 గుంజీలు ఎప్పుడైతే థియరీ తెలుసుకున్నానో అప్పటి నుంచి గుంజీలు తీయడం మొదలుపెట్టాను. వినాయక చవితి అప్పుడు తీస్తాం మనం 3. వీటన్నిటికీ సైన్స్ ఉంది వెనకాల. మనకు అతి కష్టమైన పుస్తకాన్ని వినాయకుడికి ఇచ్చేస్తాను, చదువు బాస్, తర్వాత మాకు కొంచెం బ్రెయిన్లో పెట్టము. సో 24 సిటప్స్ ఈజ్ వన్ థింగ్. కాబట్టి ట్రైన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బీ ఫిజికల్లీ ఫిట్. ఎందుకంటే ఫిజికల్లీ ఫిట్గా ఉన్నవాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన విజయాలు సాధిస్తారు. సో ది ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ వాట్ యు నీడ్ టు గివ్ ఈజ్ ట్రైన్ యువర్ బాడీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రైన్ యువర్ మైండ్. ఈ మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడెక్కడికో వెళుతుంటుంది. ఈయన త్వరగా ఎప్పుడు ముగిస్తాడు, నేను వాట్సాప్ చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆయన మొబైల్ చూడగానే ఆయన గమనించేస్తున్నాడు పైనుంచి, ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి మైండ్ ఎటో తిరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఈ మైండ్ను కంట్రోల్ చేయడం చాలా అవసరం. ఈ మైండ్ను కంట్రోల్ చేయాలంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఈజ్ ట్రైనింగ్ యువర్ బ్రీతింగ్ ప్రాసెస్. మీరు గనక మీ శ్వాస ప్రక్రియని మీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలిగితే మీ మైండ్ కూడా మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. దానికి చేయాల్సింది ధ్యాన అండ్ ప్రాణాయామ. దానికి కూడా ఎంత టైం పట్టదు, ఒక ½ an hour. డూ ప్రాణాయామ ఎవ్రీడే. ఒక ½ an hour పడుతుంది టైం. మీరు అందరూ అంటారు, సార్ మా దగ్గర టైం లేదు, వీఆర్ బిజీ. అందుకని ప్రతి శనివారం ఈ మొబైల్ ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంది మీకు, యువర్ స్క్రీన్ టైమ్ హ్యాస్ గాన్ అప్ బై సో మచ్ ఆఫ్ %. అంటే ఈ వారం గత వారం కన్నా 40% నీ స్క్రీన్ టైం పెరిగిందంటే ఇది చూస్తున్నాం మనం. ఇది చూడడానికి అంత సమయం ఉన్నప్పుడు మరి అరగంట ప్రాణాయామం చేయడానికి మన దగ్గర సమయం ఎందుకు ఉండదు? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. సో ట్రైన్ యువర్ మైండ్. మూడవది ట్రైన్ యువర్ వర్డ్. కమ్యూనికేషన్ అని అంటుంటాం మనం. కమ్యూనికేషన్ బాగా చేయగలిగితే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుందని అందరూ చెబుతుంటారు. సో అది కూడా ఊరికే రాదు, యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ దట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చూడండి, క్రికెట్ గురించి మాట్లాడగానే ఎంత కమ్యూనికేట్ అయ్యారు మీరు.
అదే సినిమాల గురించి అనగానే మీరు కనెక్ట్ అవుతున్నారు మనకి. కాబట్టి మనం బ్రెయిన్లో ఏది పెడతామో మన మాట కూడా దాని నుంచి బయటకు వస్తుంది. సపోజ్ మంచి వాటర్ ట్యాంకులో బ్రహ్మాండమైన వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టారు మీ యూనివర్సిటీలో, జాగ్వార్ ఫిట్టింగ్స్ పెట్టారు, ట్యాప్ తిప్పారు, నీళ్లు రావట్లేదు ఎందుకంటే ట్యాంకులో నీళ్లు లేవు. ట్యాంకులో నీళ్లు లేకుంటే ట్యాప్లోంచి ఏమీ రాదు బయటికి. ట్యాంకును దేంతో ఫిల్ చేస్తున్నామో ట్యాప్ నుంచి అది బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ సినిమాలు పెడితే ఇక్కడ నుంచి సినిమాలు బయటకు వస్తాయి, ఇక్కడ క్రికెట్ పెడితే ఇక్కడ నుంచి క్రికెట్ బయటకు వస్తుంది, ఇక్కడ జ్ఞానం పెడితే ఇక్కడ నుంచి జ్ఞానం బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి దేం పెట్టాలో మీరు ఆలోచించుకోండి, దీన్ని దేనితో నింపుతారో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. బాగుంటుంది, టైంపాస్ అయిపోద్ది. సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నంత టైంపాస్ ఇంకెక్కడ అవ్వదు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఒక కుటుంబాల్లో కూడా ఇద్దరు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమండి బాగున్నారా, ఎలా ఉన్నారు, సినిమా చూసారా, ఇక దాని మీదే వెళ్తుంది చర్చ. సో మీరు కూడా యాజ్ స్టూడెంట్స్ మీరు కలిసినప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచించు. సో ట్రైనింగ్ యువర్ వర్డ్, దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే రీడ్ బుక్స్ అదర్ దాన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. మీ టెక్స్ట్ పుస్తకాలు వదిలేసి మిగతా పుస్తకాలు ఎన్ని చదవగలిగితే మీ నాలెడ్జ్ అంతా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. న్యూస్ పేపర్లు చదివితే మీ నాలెడ్జ్ బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది. ట్రంప్ టారిఫ్లు విధించాడు, దీనివల్ల భారతదేశం ఏమవబోతుంది. ఆ హెచ్సియులో భూమి కొట్లాట జరుగుతోంది అక్కడ, అది ఏంటి విషయం, వక్ఫ్ బిల్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించడానికి బ్రహ్మాండమైన విషయాలు. ఇవి గనక మీరు ఇక్కడ నింపితే మీరు బ్రహ్మాండమైన కమ్యూనికేటర్స్ అవుతారు. అందుకని అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడడం చాలా సులభం, ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇక్కడ కంటెంట్ ఉండాలి మనకు. కాబట్టి ఈ 4 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు మీ కంటెంట్ను పెంచుకోండి. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. స్టార్ట్ రీడింగ్ బుక్స్. అందుకనే లైబ్రరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా. సో స్పెండ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ ది లైబ్రరీ. మీ పరస్పర చర్చలు కూడా కొత్త విషయాల గురించి ఆలోచించండి. ఒక చిన్న కూటమి పెట్టండి, మీరందరూ కలిసి ఆలోచించండి, ఎంత చక్కగా ఉంటుంది. ఏదో సీరియల్ బిగ్ బాస్ వస్తుందని ఎవరో చెప్పారు నాకు. నేను అనుకున్న సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని చూపిస్తారేమో అనుకున్నాను, బాలగంగాధర తిలక్ను పరిచయం చేస్తారేమో అనుకున్నాను, స్వామి వివేకానందులు చూపిస్తారు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని చూపిస్తారేమో అని చూస్తే అది ఆన్ చేశాను ఒకరోజు. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా బిగ్ బాసులు నా దృష్టిలో, దేశాన్ని బ్రహ్మాండమైన పథంలో పెట్టిన బిగ్ బాసులు వాళ్ళంతా. చూస్తే ఇలాంటివి 2 బిల్డింగులు ఉన్నాయి, అందులో 15 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఉదయం లేచి బ్రష్ చేస్తున్నారు, తర్వాత వెళ్ళి కిచెన్లో కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నారు, తర్వాత ఏదో అసభ్యకరంగా మాట్లాడుకున్నారు, అసభ్యకరమైన విన్యాసాలు చేస్తున్నారు, ఏదో సినిమాకు సంబంధించిన 2-3 కాంపిటీషన్లు జరుగుతున్నాయి. దీన్ని మనం 2.5 గంటలు నోరు వెళ్ళబెట్టుకొని చూస్తున్నారు మన వాళ్ళందరూ కూడా, దేశం అంతా కూడా, రాష్ట్రం అంతా కూడా. వాట్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఆ 2.5 గంట సమయాలని మీరు ఒక పుస్తకాన్ని చదవడానికి వినియోగిస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. కాబట్టి 24 అవర్స్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఈ 24 అవర్స్ని ఎలా వినియోగించుకుంటున్నామన్న దాని మీద మన భవిష్యత్తు ఆధారపడి. సో ట్రైనింగ్ ది వర్డ్. 4th ట్రైనింగ్ వాట్ యు నీడ్ టు గివ్ ఈజ్ ట్రైన్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్. ఆలోచన విధానాలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. మీరు చాలామంది నెగటివ్గా మాట్లాడుతున్నారు ఈ మధ్యలో కూడా, ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇది అవ్వదు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇక మన అసెంబ్లీలు చూస్తే, లీడర్లు చూస్తుంటే వాళ్ళు ఉపయోగించే భాష ఇంకా విపరీతంగా ఉంటుంది. సో అవన్నీ చూస్తుంటే ఏమవుతుందంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని పాజిటివ్గా మార్చగలగాలి. సో డెవలప్ ఏ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. సావిత్రిబాయి ఫులే గురించి చదవండి ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా కూడా. ఆ తల్లి అమ్మాయిలకు చదువు చెప్పాలి, అమ్మాయిలు చదువు నేర్చుకోవాలని ఆ తల్లి పేడ నీళ్లు చల్లుతున్నా కూడా ఆ తల్లి కష్టాన్ని భరించి వెళ్ళి ఆడపిల్లలకు చదువు చెప్పి మళ్ళా సాయంత్రం పేడ నీళ్లు కొట్టించుకొని ఆ తల్లి ఈరోజు మీరంతా ఇక్కడ చదువుతున్నారంటే ఆ మహానుభావురాలి యొక్క దయ మనందరికీ. సావిత్రిబాయి ఫులే, ఆవిడ చరిత్ర చదవండి, సావిత్రిబాయి ఫులే చదవండి. గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క జీవిత చరిత్రలు చదివితే బ్రహ్మాండమైన పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ వస్తుంది మనకు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్, రీడ్ ది బయోగ్రఫీస్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ పీపుల్. గొప్ప వ్యక్తుల చరిత్రలు, జీవిత చరిత్రలు చదవండి. ఈ 4 ట్రైనింగ్స్ మీరు ప్రతిరోజు చేయండి అని చెప్పడానికి వచ్చాను. ట్రైన్ యువర్ బాడీ, ట్రైన్ యువర్ మైండ్, ట్రైన్ యువర్ వర్డ్ అండ్ ట్రైన్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్. ఈ 4టిని గనుక ఈ 3-4 సంవత్సరాల్లో మీరు మార్చుకోగలిగితే ప్రపంచం మీ వెంట పడుతుంది. ది హోల్ వరల్డ్ విల్ బి ఆఫ్టర్ యూ. సో ఆ విధంగా మీరు ఆలోచనలు చేస్తూ
ముందుకు వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మిమ్మల్ని అటు ఇటు తీసుకువెళ్ళే చాలా విషయాలు కనిపిస్తుంటాయి. మిమ్మల్ని తప్పు మార్గంలో తీసుకువెళ్ళడానికి కూడా చాలామంది పనిచేస్తుంటారు. అభం సులభం తెలియకుండా కూడా చాలామంది వాటిలలో ఇరుక్కుంటుంటారు. ఈ మధ్యలో అలాంటిది బెట్టింగ్ అప్లికేషన్స్. రోజు పేపర్ తిరిగేస్తాను, బెట్టింగ్ అప్లికేషన్లో ఆడి ఒకరి ఆత్మహత్య. నిన్న కూడా జరిగింది, ఒక అబ్బాయి చనిపోయాడు. మరి ఈ బెట్టింగ్ అప్లికేషన్స్లో మనం ఎలా వెళుతున్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎందుకు వెళుతున్నాం ఆలోచించండి. ఈ సోషల్ మీడియా, ఈ అప్లికేషన్లందరినీ కూడా మిమ్మల్ని దిశగా తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సో అదొకటి. ఇంకొకటి ముఖ్యంగా, ఏమీ కష్టపడకుండా మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ దొరుకుతుందా అని కూడా చాలామంది శోధిస్తుంటారు. ఎన్ని పేపర్లు లీక్ అవుతున్నాయో ఆలోచించండి. నీట్ పేపర్ లీక్ అయిందన్నారు. ఎక్కడ చూసినా పేపర్ లీకేజెస్. దానికి ప్రధానమైన కారణం మనము శ్రమ పడకుండా మనం ఏ విధంగా లాభం పొందాలన్న మన ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆలోచనలను మనం మార్చుకోగలగాలన్నది కూడా మీరు ఆలోచించాల్సిన ముఖ్య విషయం. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా షార్ట్ కట్స్లో మటుకు ఎప్పుడూ వెళ్ళొద్దు. షార్ట్ కట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డేంజరస్. ఏదో త్వరగా సాధించినట్టు ఉంటుంది కానీ విజయాలు సాధించలేం మనం. అందుకని ఎప్పుడూ కష్టపడే తత్వాన్ని అలవాటు చేసుకోండి. స్మార్ట్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ మధ్య ప్రతిదీ స్మార్ట్ వర్క్తో చేద్దామంటే కుదరదు. అది స్మార్ట్ వర్క్ ఎప్పుడు చేయాలో అప్పుడు చేయాలి. దాన్ని సమయస్ఫూర్తి అంటారు దాన్ని. అందుకని ఐన్స్టీన్ గారి గురించి ఒక చిన్న సమయస్ఫూర్తి చెబుతాను. ఐన్స్టీన్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కనిపెట్టిన సందర్భం, ఆయన ప్రతి చోట పిలుస్తున్నారు ఐన్స్టీన్ని. ఇది థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ గురించి మీరు ఇది చెప్పండి అని లెక్చర్ ఆయన చెబుతున్నాడు. వాళ్ళ డ్రైవర్ వచ్చి అక్కడ కూర్చొనేవాడు ప్రతిరోజు వినడానికి. 100 లెక్చర్లు అయిపోయాయి. ఆ డ్రైవర్ ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాడు. ఆయన కూడా అలాగే ఉంటాడు, కొంచెం ఐన్స్టీన్ లాగే. 101వ లెక్చర్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ డ్రైవర్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు, గురువు గారు 100 సార్లు స్పీచ్ విన్నాను, ఈసారి నేను మాట్లాడతాను అన్నాడు. ఓ బ్రహ్మాండం వెళ్ళు అన్నాడు. కాబట్టి ఐన్స్టీన్ డ్రైవర్ వచ్చి స్పీచ్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. ఐన్స్టీన్ అక్కడ కూర్చున్నాడు. స్పీచ్ నాకన్నా బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చాడు అనుకుంటాడు ఐన్స్టీన్. చక్కగా అడిగారు, కానీ అతనికి తెలియదు అతను ఆదికవి నన్నయ్య ఆడిటోరియంలో స్పీచ్ ఇస్తున్నట్టు. అప్పుడు స్టూడెంట్లు వేసి క్వశ్చన్లు అడగడం మొదలుపెట్టారు ఐన్స్టీన్ డ్రైవర్ని. ఆ డ్రైవరు ఏమీ తొణకల. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సో సింపుల్, ఈవెన్ మై డ్రైవర్ కెన్ ఆన్సర్ అంటాడు. డ్రైవర్ అసలు ఐన్స్టీన్ అక్కడ కూర్చున్నాడు. అది స్మార్ట్ వర్క్ అంటే సమయస్ఫూర్తితో ఎలా బయటపడాలి అన్నదాన్ని తెలుసుకోవాలి. కానీ మన బేసిక్ వర్క్నే మనము స్మార్ట్ వర్క్తో చేయాలంటే కుదరదు. కాబట్టి బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ ఎవ్రీ టైం. మెట్లను పట్టుకొని వెళ్ళేవాడు ఖచ్చితంగా పై ఫ్లోర్కి వెళ్ళగలడు. లిఫ్ట్ పట్టుకొని వెళ్ళేవాడికి గ్యారంటీ లేదు వెళతాడా లేడా అన్నది. కాబట్టి యూ డిసైడ్. కాబట్టి హార్డ్ వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్లో చాలా డిఫరెన్సులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు చూసుకుంటూ ఇంకా కొన్ని విషయాలు నేను స్పృశిస్తాను. ఒక్క నిమిషం. చాలామంది, నేను అదే అనుకున్నాను, ఈ బిగ్ బాస్ని ఇంతమంది ఎందుకు చూస్తున్నారా అని. ఎందుకంటే మీకు అందరికీ ఇంపార్టెంట్ విషయం బిగ్ బాస్ కాబట్టి దానికే వచ్చాను మళ్ళా. ఎందుకు చూస్తున్నారంటే ఇతర వ్యక్తుల యొక్క లైఫ్ చూడాలని చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. దే వాంట్ టు పీప్ ఇన్ టు అదర్స్ లైఫ్స్. ఎందుకంటే ఈ 12-15 మందిని చూసే అవకాశం దొరుకుతుంది మనకి. వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎన్ని రోజులు ఉంటారు వాళ్ళు దాంట్లో? హౌ మెనీ డేస్? ఏందమ్మా, 100 డేసా? 100 డేస్ చూడండి. 100 డేస్ చూసింది ఆవిడ కాబట్టి 100 డేస్ అని చెబుతోంది నాకు ఈరోజు. 100 రోజులు 2.5 గంటలు. వారే వా. సో 100 రోజులు ఉంటారట దాంట్లో. కాబట్టి మనిషికి ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుందంటే పక్కవాడి లైఫ్లో చూద్దామన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. దానివల్ల చాలామంది చిక్కుల్లో ఎదుర్కొంటున్నాడు. కాబట్టి వెళ్ళకండి. తరువాత మన యూనివర్సిటీ మనది. దిస్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ మైన్. ఇక్కడ జరిగే విషయాలన్నీ కూడా మనకు బయట ఎటువంటి వార్తలు వెళ్ళాలంటే ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క ఖ్యాతిని పెంచే విధంగా న్యూస్ బయటికి వెళ్ళాలి.
చాలామంది నేను చూస్తుంటాను, ఇక్కడ కాదు కానీ మిగతా యూనివర్సిటీలో ఏదైనా చిన్న విషయం రాగానే వెంటనే ప్రెస్ వాళ్ళకు ఊదుతుంటారు చాలామంది వెళ్ళి ప్రెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం. దానివల్ల ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే మన యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రతిష్ట దిగజారుతుంది. అది ఆలోచించండి, ఎవరైనా టీచింగ్ కావచ్చు, నాన్ టీచింగ్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు. ఎందుకంటే మనతో కూర్చొని మనతో మాట్లాడే మన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తికరంగా ఉన్న వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నా వల్ల నా యూనివర్సిటీ ప్రతిష్ట పెరగాలి అని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఒక అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ లాగా వెదజల్లుతుంది, వెలుగులుతుంది. అదొకటి కనుక్కోండి మనం. తరువాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ను బైపాస్ చేయడానికి కూడా చాలామంది ప్రయత్నిస్తుంటారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ను బైపాస్ చేయడం, ఇక్కడ ఉన్న అఫీషియల్ సీక్రెట్స్, డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా సంపాదించడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా చోట్ల చూస్తుంటాను. ఎందుకంటే నేను మన యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడడం లేదు, ఇన్ జనరల్ నాకు యూనివర్సిటీల్లో కనపడుతున్న అంశాలు చెబుతాను, ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి. సో ఈ విధంగా చేసే ప్రక్రియలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ వీటన్నిటినీ కూడా మనం చేయడం. తర్వాత మ్యాన్ పవర్ ఆడిటింగ్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ప్రతి ఒక్కరూ కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, మిగతా దేశాలు ముందుకు ఎందుకు వెళుతున్నాయంటే వారు వన్స్ వర్క్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు వర్కే చేస్తుంటారు. మా ముంబైలో నేను చెప్తాను, ముంబైలో నేను పనిచేశాను కాబట్టి మా మంత్రాలయ సెక్రటరేట్ ఉంటుంది, వాళ్ళంతా ట్రైన్లో వస్తారు. చాలామంది ఆఫీసులోకి వచ్చిన తర్వాత 2 గంటలు వాళ్ళు ట్రైన్లో ఎలా వచ్చారని చెప్పి దాని గురించి మాట్లాడుకుంటుంటారు. ట్రైన్లో మేము ఈరోజు ఎలా వచ్చాం, కంపార్ట్మెంట్లో ఎలా ఎక్కాం, ఇది ఒక పెద్ద ప్రహసనం అక్కడ. ఆ 2 గంటల తర్వాత మళ్ళీ టీకి వెళతారు. టీకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక ఫైల్ అలా ఓపెన్ చేస్తారు, అంతలో లంచ్ టైం అవుతుంది, లంచ్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫైల్ అటు ఇటు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ టీ, ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ లోకల్ ట్రైన్ పట్టుకోవాలి కాబట్టి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించండి, వాట్ ఈజ్ మై ప్రొడక్టివిటీ. ఈరోజు సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు నిర్దేశించిన పనిని నేను చేశానా లేదా అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ కనుక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వాళ్ళ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఒక వర్క్ కల్చర్ డెవలప్ అవుతుంది. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనమందరం కలిసి ఒక టీం లాగా పని చేయగలిగితే, ఒక టీం వర్క్ ఎలా ఉంటుందో మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి అని యూజీసీ ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేయాలని చెప్పేసి నా కోరిక. మీరందరూ కూడా సహకరిస్తారు. అటు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉండాలో చూడండి, వెళ్ళి ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ. ఒక వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకోవాలంటే ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ. స్టాండర్డ్ సెట్ చేయాలి మనం. వీ హ్యావ్ టు సెట్ అవర్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, పంక్చువాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పంక్చువాలిటీ, టైంకి రావడం. ఇండిగో వాళ్ళని చాలా ప్రశంసిస్తాను నేను. ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళ వల్ల చాలా డిసిప్లిన్ వచ్చింది దేశంలో. ఆ టైంకు వెళుతుందంటే ఆ టైంకు ఫ్లైట్ వెళ్ళాల్సిందే. దానికోసం మన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెళతారు. మరి సినిమాలకు పంక్చువల్గా వెళ్తున్నారు, మరి కాలేజీకి ఎందుకు రారు? చాలా చోట్ల నేను అడుగుతాను. సినిమాకు కరెక్ట్గా ఇంకా 15 నిమిషాల ముందే వెళ్తాం, అక్కడ టైం చూసుకుంటుంటాం, ఇంకా ఆటో అని చెప్తుంటాం తొందరగా వెళ్ళని. మరి ఆ పంక్చువాలిటీ అక్కడ ఉన్నప్పుడు మరి మనం చేసే పనిలో పంక్చువాలిటీ ఎందుకు ఉండకూడదు? ఆలోచించండి. సెట్ ఎ స్టాండర్డ్. పంక్చువాలిటీ చూడాలంటే ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలని, రాజమండ్రి బాగుపడాలి మీ వల్ల అని నేను కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే లెట్ us సెట్ ఎ స్టాండర్డ్. ఒక బెంచ్ మార్క్ను అందరం కలిసి సెట్ చేద్దామని అనుకుంటాం. ఎందుకంటే మీరందరూ కనుక బ్రహ్మాండంగా పని చేయగలిగితే, మన యూనివర్సిటీకి పేరు వస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది చూడండి. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఆ తరువాత ఫైనల్గా ఇది మన ప్రాపర్టీ. ఈ క్యాంపస్ అంతా కూడా నా ప్రాపర్టీ. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీని ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మేము ఊరుకోము అన్నది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు చూడండి, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అక్కడ 400 ఎకరాలలో అక్కడ ఐటీ హబ్ పెడతామంటే అక్కడి విద్యార్థులందరూ కూడా అక్కడ పర్యావరణ పరిరక్షణ అవ్వాలి, మా క్యాంపస్ భూములు మాకు ఉండాలి అని
వాళ్ళందరూ నిలబడ్డారు. ఇది నేషనల్ న్యూస్ అయి ఫైనల్గా సుప్రీంకోర్టు సుమోటో కాగ్నిజెన్స్ తీసుకున్నారు. దానికి ప్రధానమైన కారణం అటాచ్మెంట్. నా యూనివర్సిటీ ఇది నా క్లాస్ రూమ్, ఇది నా యూనివర్సిటీ. ఆ విధంగా మీరు అనుకున్న రోజున ఏమవుతుందంటే ఎవరు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు కనుచూపు ఇటువైపు చూడడానికి కూడా వాళ్ళు భయపడతారు. సో ఆ విధమైన అటాచ్మెంట్, ఇది నాది అనుకోండి. ఎలాగైతే నా కుటుంబాన్ని నాది అనుకుంటున్నానో ఆ యూనివర్సిటీ నాది అన్న భావన, ఇక్కడి నుంచి ఈ భావన మొదలైతే దేశం నాది అన్న భావన మీలో కలిగితే ఇక అంతే నంబర్ 1లో వెళ్ళిపోతుంది భారతదేశం. కాబట్టి యూనివర్సిటీలో నేను జరుగుతున్న మిగతా యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న కొన్ని అంశాలను మీ ముందుకు ఉంచాను. కాబట్టి మన ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి యూనివర్సిటీ రెప్యుటేషన్ ఎలా పెరుగుతుంది అన్నది మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలని, ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ అవ్వాలని. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ, ఆయనకు ఎలా గొప్ప పేరు ఉందో ఆదికవి నన్నయ్యకు, ఆ విధంగా ఆదికవి నన్నయ్య పేరు పెట్టుకున్న యూనివర్సిటీ కూడా ఆయన స్థాయికి చేరుకుంది అని ప్రపంచం అంటుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి. అది మనం అందరం కలిసి చేయగలము అన్నది నా ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. కాబట్టి వెళుతూ వెళుతూ ఫైనల్గా 3 విషయాలు, మా కలాం గారు చెబుతున్న 3 విషయాలు, మా గురువు గారు ఆయన చెప్పిన 3 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. విద్యార్థుల లక్ష్యాలు ఏముండాలని చాలామంది నన్ను అడుగుతుంటారు. సార్, వాట్ షుడ్ బి అవర్ గోల్స్ ఇన్ లైఫ్? యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ వాట్ షుడ్ బి మై గోల్ ఇన్ మై లైఫ్? ఆయన సింపుల్గా మాకు 3 లక్ష్యాలు మీకు చెప్పమని చెప్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా. అవే నేను చెబుతాను మీకు. ది నెంబర్ 1 గోల్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ షుడ్ బి మై పేరెంట్స్ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ అన్నది మీ మొదటి లక్ష్యం కావాలి. మా అమ్మా నాన్నలు నన్ను చూసి గర్వపడాలి అన్నది అనుకోవాలి. లిక్కర్ షాప్ ముందు మీరు నిలబడితే మీ అమ్మా నాన్నలు గర్వపడరు. మీరు స్మోక్ చేస్తుంటే మీ అమ్మా నాన్నలు గర్వపడరు. మీరు ఏదైనా విజయం సాధించగలిగితే మీ అమ్మా నాన్నలు గర్వపడి మా అబ్బాయి, మా అమ్మాయి అని 10 మందికి వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు. సో దట్ షుడ్ బి యువర్ నెంబర్ 1 గోల్ ఇన్ ఎవర్. మా అమ్మా నాన్నలు మమ్మల్ని చూసి గర్వపడాలి అని మీరు ఆలోచించుకోండి. మీ చేతి నుంచి ఏ చెడు పని జరగదు. ప్రతిరోజు దీన్ని ఆలోచించుకుంటూ ఉండండి. 2వ లక్ష్యం మీ జీవితంలో, నేను ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాను కాబట్టి నా జీవితంలో ఒకానొక రోజున నేను ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీకి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారి పక్కన కుర్చీలో కూర్చుంటాను అని మీరందరూ కూడా నిర్ణయించుకోవాలి. దట్ షుడ్ బి యువర్ సెకండ్ గోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఐ విల్ గో యాజ్ ఎ చీఫ్ గెస్ట్ టు మై ఆల్మా మ్యాటర్. నేను చదువుకున్న స్కూల్కి, చదువుకున్న కాలేజీకి నేను ముఖ్య అతిథిగా వెళతాను అన్నది మీ 2వ లక్ష్యం కావాలి. 3వ లక్ష్యం మీ జీవితం. ఇప్పుడు పరీక్షలు వస్తాయి, హాల్ టికెట్కి సంతకం పెడుతూ ఉంటాం, పాన్ కార్డుకి సంతకం పెడుతూ ఉంటాం, పాస్పోర్ట్కి సంతకం పెడుతూ ఉంటాం, ఆధార్ కార్డుకి సంతకం పెడుతూ ఉంటాం, ఓటర్ కార్డుకి 5 సంతకం. దీనికోసం కాదు కావాల్సింది. కలాం గారు ఏమంటారంటే మీ సంతకాలు ఆటోగ్రాఫ్లుగా మారాలి అంటారు అబ్దుల్ కలాం గారు. మన సంతకాలు ఆటోగ్రాఫ్లుగా మారాలి. మనం వెళుతుంటే 10 మంది వచ్చి సంతకం పెట్టండి సార్, సంతకం పెట్టండి మేడం అని అడగాలి మిమ్మల్ని. అది సాధించాలి మీరందరూ. ఈ 3 లక్ష్యాలు మీరు సాధించండి, భారతదేశం నెంబర్ 1గా మారుతుంది. నెంబర్ 1, అమ్మా నాన్నలు మమ్మల్ని చూసి గర్వపడాలి. మేము చదువుకున్న కాలేజీకి, చదువుకున్న యూనివర్సిటీకి మేము చీఫ్ గెస్ట్లుగా వెళతాం. నా సంతకాన్ని ఆటోగ్రాఫ్గా మార్చుకుంటానని మీరు అనుకున్న రోజున ఎంత అద్భుతాలు జరుగుతాయో ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ఎందుకంటే మామూలుగా మంచి ప్రసంగం వింటున్నప్పుడు చేసేయాలనిపిస్తుంది. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాడికి ఒక థియేటర్ ఉంది, సినిమా హాల్ నడుపుతాడు. నేను చిన్నప్పుడు మా స్కూల్ ఫ్రెండ్. వాడు మంచి సినిమా వాడి హాల్లో పడిన తర్వాత ఒక నెల రోజులకు నాకు ఫోన్ చేస్తాడు. బాగా మంచి సినిమా వచ్చిందంట కదరా, నీ దాంట్లో ఏమైందంటే, అరే 20,000 ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అయిందిరా అన్నాడు. ఏమైందన్నా? వాడి థియేటర్లో శ్రీమంతుడు అన్న ఒక సినిమా వచ్చిందట. శ్రీమంతుడు, ఆ సినిమాలో గ్రామాలను దత్తత తీసుకోవడం అన్నది కాన్సెప్ట్ అట ఆ సినిమాలో. సో జనాలందరూ సినిమా చూస్తున్నారు, అందరికీ నచ్చేసింది. జనాలంతా మా వాడి సీట్లలోంచి స్పాంజ్ అంతా పీకేశారట, మా వాడి కుర్చీలు అన్నీ లాగేశారట. వాడికి 20,000 ఖర్చు అయింది. మళ్ళా ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఫోన్ చేశాడు, ఏరా ఏమైందంటే ఈసారి 40,000 ఖర్చు అయిందిరా అన్నాడు. ఏమైంది అన్నాడు. మహర్షి అన్న సినిమా వచ్చిందట వాడి దాంట్లో. అందులో హీరో వ్యవసాయం చేస్తాడట. కాబట్టి హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ మేము ఈ హాల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే వ్యవసాయం చేస్తాం మళ్ళీ లాగేశారు మా వాళ్ళు.
శ్రీమంతుడు చూసిన వాడి హాల్లో చూసిన ఒక్కరూ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకోలేదు. మహర్షి సినిమా చూసినవాడు ఒక్కడు వ్యవసాయానికి వెళ్ళలేదు. ఖర్చు మావాడికి 20-40 వేలు. ఎందుకు చెప్పానంటే విషయాలు వింటున్నప్పుడు చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది. మనం చేసేయాలనుకుంటాం. మరి డోర్ దాటగానే మళ్ళా మామూలు జీవితాలే, అవే రీల్స్, అవే షార్ట్స్, అవే ఆలోచన విధానాలు. మరి ఎప్పుడు మారుతుంది చూడండి దేశం? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు థింక్. అమెరికాలో H1B వీసాలు మానేయండి, ట్రంప్ని ఆపేయమనండి, ఏం పర్వాలేదు. అమెరికన్లను ఇండియన్ ఎంబసీ ముందు నిలబెట్టి ఇండియన్ వీసాల కోసం వాళ్ళు తాపత్రయపడేటట్టు చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద. చేద్దాం ఆ విధమైన భారతదేశాన్ని. మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఉంటే, అందరం కలిసి ఆలోచించగలిగితే అమెరికన్లను మన ఎంబసీల ముందు నిలబెట్టే సత్తా మన దగ్గర ఉందని మనము గమనించాలి. దానికోసం నన్ను సక్షమంగా నేను తయారు చేసుకోవాలి, నన్ను ఆ విధంగా నేను మలుచుకోవాలి, నా సమయాన్ని అద్భుతంగా నేను వాడుకోవాలి, నేను ఒక రోల్ మోడల్గా తయారవ్వాలని ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి, ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీ ఆలోచించిన రోజున, ప్రతి ఒక్క నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆలోచించిన రోజున చరిత్ర మారుతుంది, దేశం మారుతుంది. దేశం భారతదేశం వైపు మళ్ళా చూసి మళ్ళా భారతదేశం విశ్వగురు దిశగా వెళ్ళడానికి అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా ఆలోచించండి మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, మీతో మాట్లాడే అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు సోదరి ప్రసన్నశ్రీ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, అందరం కలిసి ఒక ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు మొత్తం భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 యూనివర్సిటీగా మారుతామన్న సంకల్పనను మీ ముందు ఉంచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మళ్ళా మావాడిలాగా డబ్బులు ఖర్చు అవ్వకూడదు. ఈరోజు సాయంత్రం వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు నేను ఏం మాట్లాడానో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. ఒక పుస్తకంలో పాయింట్స్ రాసుకొని నేను ఏం చెయ్యాలన్నది ఒక చెక్ లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి. చూడండి, ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళా వస్తాను నేను మీ దగ్గరికి. అప్పుడు మారిన ఆలోచన విధానాలతో ఉన్న యువతరాన్ని చూడాలి. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ ప్రతి శనివారం వెళ్ళి ఎక్కడో ఒక చిన్న గ్రామంలో పనిచేస్తున్నారు. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ ప్రతి వారం ఏదో ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి స్వచ్ఛత డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. ఆదికవి నన్నయ్య విద్యార్థులు వాళ్ళ పుట్టినరోజున వెళ్ళి బ్లడ్ బ్యాంకులో ఒక యూనిట్ బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వార్తలు వింటుంటే, ఇలాంటి వార్తలు చదువుతుంటే, ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీలో గొడవలు జరిగాయి, ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీలో తొక్కిసలాట జరిగింది, చదువుతుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. ఇటువంటి వార్తల కోసం ఎదురు చూస్తూ నేను సదా మీ సేవలో ఉంటాను. ధన్యవాదాలు. జై హింద్. భారత్ మాతాకి జై. ధన్యవాదాలు. నిర్మలాంతఃకరణులు, పారదర్శక విధి నిర్వహణ దీక్షాదక్షులు, సమతా మమతల సమభావచతురులు, విద్యార్థిలోక పావన నవజీవన బృందావన నిర్మాతలు, గ్రామీణ సౌభాగ్య కాంక్షా కృషీవలురు, అత్యుత్తమ పోలీస్ మెడల్ పురస్కార గ్రహీతలు, సమాజ సేవాపరాయణ మాన్యశ్రీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ మహోదయులకు ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం అక్షరార్చన. సేవా దీక్షాధక్ష సమాజ సేవ మీ అంతరంగగా నైసర్గిక సర్గం. సమాజ సేవ మీ అంతరంగ నైసర్గిక లక్షణము. NIT, IITలలో విద్యాభ్యాసము ఆ సంస్థలకే గర్వకారణం. అవినీతి రహిత సమాజ నిర్మాణంలో 3 దశాబ్దాల IPS సేవలు, అలుపెరుగని మీ శ్రమ అధికార యంత్రాంగానికి మార్గదర్శకము, పోలీసు వ్యవస్థకు సన్మార్గదర్శకము. మద్య నిషేధిత గ్రామాల దత్తత మీ సేవా పరాయణతకు నిదర్శనము. గెలుపు ఓటములలో సమభావాంతరంగులైన మీ మానసము, విజయాల కన్నా విలువలు ముఖ్యమనే సిద్ధాంతము సమాజానికి సమ్యగాదర్శము. రైతు సంక్షేమం, గ్రామీణ వైభవం, దేశ సౌభాగ్యమనే మీ ఆచరణలు సమాజ సర్వతోముఖ వికాసానికి మీ సర్వజ్ఞతకు నిదర్శనములు. ప్రజాహిత వ్రత దీక్షారక్ష, బహుగ్రంథ పఠనము, యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చే ప్రసంగాల పాటవము, మహిళల సమస్య పరిష్కార మార్గాలు, నిత్య సామాజిక చైతన్య స్ఫూర్తిని
వికాసాన్ని కలిగిస్తున్న మీ దినచర్య, మీ ప్రతిభ సమున్మేష ప్రభ సదా శ్లాఘనీయము. జనని జన్మభూమిచ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి, ఇది కదా మీ నినాదము. అబ్దుల్ కలాం మహోదయుని భావజాల సదాచరణమే కదా మీ విధానము. తమను వరించిన పురస్కారములు విధి నిర్వహణ దక్షతకు, నిజాయితీకి లభించిన ఆస్కారములు. మీ వదనము మందస్మితానందము, మీ హృదయము లక్ష్మీనారాయణ సన్నిధానము. మీ ఉద్యోగ సమాజ సేవా జీవన చరిత్రము యువతకు నిత్య పారాయణ గ్రంథము. మీరాక ఆర్య, మీరాక శుభంబు మాకు నిజము మహాత్మా. అక్షర అభివాదములతో ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం, రాజమహేంద్రవరం, విశ్వావసు చైత్రశుద్ధ దశమి, ఏప్రిల్ 7, 2025 అని తెలియజేస్తూ సెలవు.